कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे गौर हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। सबार सदगुरुदेव भगवान की जय। सबार शिवल महाप्रभु की जय। सबार जगन्नाथ बलभद्र जी की जय। सबार राधा माधव लाल की जय। सत्यम ग्रंथ महाराज की जय। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की जय। श्रीमद भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव गोस्वामी जी महाराज की जय। श्रीमद व्यास जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। सुदाम वृंदावन की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। जमुने महारानी की जय। वृंदे महारानी की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति महारानी की जय। गिरिराज महाराज की जय। राधा कुंड श्याम कुंड की जय। समस्त भक्त मंडली की जय। हर नाम संकीर्तन की जय। अपन अपन श्री गुरु महाराज की जय। जय जय श्री राधे हृदय गौर हरि बोल। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। गोपी जन समाजुक्तम वृंदावन मनोहर आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ
संकीर्तनैक पितरौ कमलाय दक्ष्यौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो आनंद लीलामय विग्रहाय हेमावदिव्य छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेम रस प्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भगताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जयतं सुरतो पंगुर्मम मंदमतिर्गति मत्सर्वस्व वदाम्भोजौ राधा मदन मोहन। दिव्यति वृंदारण्यकल्पद्रुमाधः श्रीमद् रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद् राधा श्रीलगोविंद देवो पृष्ठालिभिसेव्यो मान्यो सुरामि। श्रीमन् रास रसारंभी वंशी वटतटस्थित कर्शन वेणु सनर्गोपीर गोपीनाथ श्रीवस्तुनो। जय श्री चैतन्य हरि जय नित्यानंद जयाद्वैत चंद्र जय गौर भगत वृंद। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। এই ছয় গোসাই করো চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভিষ্ট পূরণ। এই ছয় গোসাই প্রভু কর মোর দয়া আমি চরণে শরণ নিলাম দেহ পদ ছায়া। সব শ্রোতা বৈষ্ণবের করি চরণ বন্ধন কৃপা করি মোর মাথে देह श्री चरण। सब श्रोता वैष्णवेर पादे मोर कोटि नमस्कार सर्विपद धूलि देह मस्तके अमर। हृदय स्फुरन कराओ जे ओहाई कहाओ बानी कोई भालो मंद किछुई न जानी। निताई गौर हरि बोल जय जय श्री राधे श्याम बल भक्तवत्सल भगवान की। जय जय श्री राधे श्याम। सर्वाग्रे मादर्शधमेर परमाराध्यतम अस्मदीय श्री गुरु पाद पद्मे संख्यातीत भुलंटित दंडवत फणिपादर्पणांतर समुपस्थित सभाय समूह साधु संत महात्मा वैष्णव भक्त श्रोत्री मंडलीर चरण अरविंदे असंख्य असंख्य फणिपादर्पण करी तदनंतर अर्चित विग्रह वंदना करें। भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। सब द्वारन को छोड़ के राधे आयो तेरो द्वार श्री वृषभानु की लाडली निक मेरी ओर निहार।
राधा रानी की वृषभानु दुलारी की कीर्तिदा कुमारी की जय जय श्री राधेश निताय गौर हरि बोल। परम प्रेम पुरुषोत्तम सच्चिद आनंदीर घन विग्रह रसिक शिखर चूड़ामणि आनंद कंद श्री कली पावन अवतारी श्री गौरांग सुंदरीर परम प्रिय पार्षद श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद विरचित श्री श्री चैतन्य चरितमृत ग्रंथे कल सायंकालीन कहते हमरा मध्यलीला 22 परिच्छेदे आस्वादन करছিলাম। कल प्रसंग की छिलो सम्बन्ध अभिधेय प्रयोजन छिले तुमि कलके सम्बन्ध कोन सम्बन्ध छिलो कृष्ण सम्बन्ध एई तो कहिलो सम्बन्ध तत्त्वेर विचार वेद शास्त्री उपदेश कृष्ण एक सार। जागतिक सम्बन्ध केवल निमित्त मात्र केवल मानुष की बा जीव की मोह पासे बंधनेर निमित्त किंतु भगवत सम्बन्ध मोह पास के छिन्न करार निमित्त। कृष्ण सम्बन्ध जीवेर बंधन के मुक्त करे और जागतिक सम्बन्ध जीवेर भगवत चेतना के दूरीभूत करे। जेडी जगते যে সমস্ত সম্বন্ধের উপরে আমরা গুরুত্ব দিয়ে আছি বলে তাহলে জগতের সম্বন্ধ কি থাকবে না? নিশ্চয়ই থাকবে। কর্তব্যতা মাত্র, কেবল কর্তব্যতা মাত্র। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে প্রশ্ন করছেন, অর্জুন এই জগতে এমন কোন বস্তু আছে যেটা আমি চাইলে পাবো না, আমি ইচ্ছা করলে পাবো না? আপনি সামনে আসেন। তাহলে বুঝতে পারবেন, পেছনে বসলে কিচ্ছু বুঝতে পারবেন না। জগতের মধ্যে এমন কোন বস্তু আছে যেটা আমি চাইলে পাবো না? শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে জিজ্ঞাসা করছেন। অর্জুন বলছেন এমন তো কোনো বস্তু নেই যেটা তুমি চাইলে পাবে না। তাহলে আমার কর্ম করার কি দরকার? আমার কিছু প্রয়োজনীয়তা নেই, তবু আমি করছি কেন? না কর্তব্যতা। আমি যদি না করি, যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদ্দেবেতে রোজনা সযদ প্রমাণম কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যে যে আচরণকে করে পরে পরে যারা কনিষ্ঠ ব্যক্তি আসে তার অনুসরণ করে। অতএব আমি যদি কর্ম না করি পরে যারা আসবে তারা কেউ করবে না, আমি দোষের দোষী হব। এই জন্য কর্ম করা আমাদের প্রত্যেকের বিশেষ আবশ্যক। সেটা কি রূপে? না কর্তব্যতা রূপে করতে হবে। এটা আমার দায়িত্ব, আমার কর্তব্য, তাই করছি। অনেকে চাকরি করে, চাকরিতে কার্য করে, চাকরি করে তো কাজ তো করে না। ওখানে মমতা আছে না কর্তব্যতা আছে? ওখানে মমতা নেই, কিন্তু
যদি মালিকের দোকান পুড়িয়েও যায় তার কোনো যাবে না, আসবে না, একটু দুঃখ প্রকাশ করবে, কারণ তাও দুঃখটা কেন না আমি কাজ করতাম বেতনটা পাই ওই কারণের জন্য, যদি না দেয় এই কারণের জন্য। মালিকের দোকান পুড়ে গেছে বলে আফসোস হবে না। ঠিক সেই প্রকার কেবল কর্তব্যতা পালনের নিমিত্ত স্ত্রী পুত্র পরিবার সংসার পরিজন এদেরকে পালন করা, রক্ষা করা, এদের দেখাশোনা করাই আমার কর্তব্য। আমি গৃহটার ঘরটার মালিক, মানে মালিক নয়, ম্যানেজার। কিন্তু আমরা ম্যানেজারি পদটাকে মালিক পদে অভিষিক্ত করে দিয়েছি, যে কারণে এত যন্ত্রণা, এত দুঃখ। আর এই দুঃখের জন্য তখন মরতেও ইচ্ছা হয়। কেন আমি মালিকানা নিয়ে বসে আছি, আমি এত করছি, আমাকে এত এরকম করবে, অহংকার তখনই জাগরিত হয়। মালিকানা চলে গেলে অহংকার চলে যাবে। আর মালিকানা তখন যাবে যদি আমি গোবিন্দকে আমার জীবনের চরমতম স্থিতিতে তাকে মালিক করে বসিয়ে দিত। আমি তো কর্মচারী, লাভ হলে তার, লোকসান হলে তার, সংসার থাকলে তার, গেলে তার, এই ভাবনা তখন আসবে যখন কেবল শোনা কথা না, অন্তর থেকে দৃঢ়ভাবে গোবিন্দকে আমি বসিয়ে দিতে পারি। তো আমি কেবল কর্মচারী, মন থেকে, বচন থেকে কেবল না। মন বচন কর্ম তিনটি এক আছে। খালি বচনে আছে আরে আমার সংসার কোথায়, সব তো গোবিন্দের, সবকিছু গোবিন্দের। আর যদি 1 টাকা কোনো সময় কাউকে দিতে হয় না, বড় কষ্টে বেরোবে ঠাকুরের জন্য, তখন বেরোবে না। সব গোবিন্দের, কিন্তু দেওয়ার সময় বেরোবে না। গোবিন্দের কোথায় হলো? ভগবত কার্যে খরচা করার জন্য কোথায়? তার সম্পত্তি তার জন্য খরচা করছি, তো এ তো ব্রেনে তখন লাগবে না। তার অর্থ আমি মন থেকে করি না, অন্তর থেকে করি না। এই জন্য এখানে বলছেন এই তো কহিল সম্বন্ধ তত্ত্বের বিচার, বেদ শাস্ত্রে উপদেশ, কৃষ্ণ একসার। একমাত্র সম্বন্ধ হলো তো কৃষ্ণ সম্বন্ধ। অভিধেয় কাল কি ছিল? 3টা বস্তু ছিল, সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন। এই 3টা বস্তুর উপরে সম্পূর্ণ সৃষ্টি জীবিত আছে। এক সম্বন্ধ, এক অভিধেয়, এক প্রয়োজন। অভিধেয় ছিল লক্ষ্য, অভিমানে নির্দিষ্ট, ধ্যেয় মানে লক্ষ্য, স্থির করা। আমাকে লক্ষ্য স্থির করতে হবে, আমি কার কাছ থেকে এসেছি, কার কাছে পৌঁছাবো, আমার উদ্দেশ্য কি, এ আমাকে স্থির করতে হবে। একটি রাস্তা ওখানে রেখে দাও, ভেতরে জায়গা আছে, পয়সা দিয়ে পাওয়া যাবে। বাজারে বাজারে সব পাওয়া যায়, মন পাওয়া যায় না। আর এই মনটা আমরা সব জায়গায় ভাগ করে দিয়ে বসে আছি, বিবিধ দেবদেবীর কাছে, বিবিধ সম্বন্ধীজনের কাছে, বিষয় সম্পত্তির কাছে, বিবিধ স্থানে দিয়ে বসে আছি। কিন্তু না, মনের অধিকারী একমাত্র গোবিন্দ, একমাত্র কৃষ্ণ। বাকি যেখানে দিয়ে বসে আছি, যদি এই মন কৃষ্ণতে দিই তো বন্ধন মুক্ত, এই মন যদি সংসারে দিই বন্ধন যুক্ত। একবারে সহজ সরল কথা। একবারে মন হয় এবং মনুষ্যানাম বন্ধনম মোক্ষ কারণম। মনটাই বন্ধন এবং মুক্তির কারণ। কে বলছেন? সাকে বলছেন শ্রীমদ্ ভাগবত 3য় স্কন্ধে। বলছেন মা চেতঃ সল্লস্য বন্ধায় মুক্তয়ে চত মনোমতম। মন যদি আর চিত্ত যদি গোবিন্দ চরণে লেগে গেছে, তোমার সমস্ত বন্ধন সমাপ্ত হয়ে গেছে। আর মন যদি গোবিন্দ চরণে না লেগেছে, সংসারে লেগে গেছে, তো না থাকা বন্ধন আপনা আপনি যুক্ত হয়ে গেছে। যা বন্ধন ছিল না সব চলে আসে। প্রমাণ করিয়ে দিয়েছেন যখন স্বয়ং নন্দ বাবা, আমার নন্দ বাবা নয়, বসুদেবজি কারাগৃহের মধ্যে নীলমণি বালগোপালকে যখন কোলে উঠাতে গেল না, সমস্ত বন্ধন আপনা আপনি খুলে গেল। অর্গল সব বড় বড় তালা খুলে গেল, রাস্তা সব সাফ হয়ে গেল, যমুনা মাঝখান দিয়ে রাস্তা দিয়ে দিল। কি জন্য? না কৃষ্ণকে নিয়ে যাচ্ছে। আর যোগমায়াকে নিয়ে যখন পৌঁছে গেল, ধীরে ধীরে গৃহে প্রবেশ করছে, পেছন থেকে তালা বন্ধ হয়ে হয়ে চলে আসছে।
ঘরের ভেতরে কারাগারে প্রবেশ করে গেল, হাতে পায়ের বেড়ি যেমন ছিল তেমন লেগে গেল। শ্রীকৃষ্ণ বসুদেবজিকে বলেছিলেন, বাবা, যে আমাকে পাওয়ার ইচ্ছা করে না তার সমস্ত বন্ধন আপনা আপনি খুলে যায়, আর আমাকে ছেড়ে দিয়ে মায়াকে নিতে যায় তো না থাকা বন্ধন আপনা আপনি জুড়ে যায়। কি বলে সহজ সরল কথা, মন যদি ভগবত চরণে লেগেছে তো বন্ধন মুক্ত হয়ে গেছে, আর মন যদি সাংসারিক কোনো বস্তুর ভিতরে লেগে গেছে। এক খোজিজি ছিলেন, খোজিজি অর্থাৎ এক মহাত্মাজির নাম ছিল খোজিজি, খোজি। উনি অত্যন্ত সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন, বহু শিষ্য ছিল তার, বহু শিষ্য ছিল, অনেক শিষ্য ছিল তার ভিতরে যারা ত্রিকালদর্শী ছিল। কত বড় সাধু ছিলেন তিনি। মহাত্মাজি তার শিষ্যগণকে বলছেন, দেখো বাবা, আমি যখন আমার দেহান্ত যেদিনকে হবে, এই ঘন্টাটি বেঁধে দিলাম, যদি এই আমার দেহান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘন্টাটি বাজে তাহলে জানবে আমি উদ্ধার হয়ে গোবিন্দ চরণে পৌঁছে গেছি, আর যদি না বাজে তাহলে জানবে আমি কোনো না কোনো স্থানে আটকে গেছি। যথারীতি ঘন্টা বেঁধে দিলেন। যেদিনকে দেহান্ত হবে সব ভক্তগণ চারপাশে, এত বড় একটা কথা, তো শিষ্য মন্ডলী তো প্রচুর পরিমাণে আসে, সব পৌঁছে গেল। যখন প্রচুর পরিমাণে সব বসে গেছে না, তখন সবাই মিলে লক্ষ্য করছে, সবাই মিলে লক্ষ্য করছে কি ঘন্টাটা বাজলো কিনা। ঘন্টা তো বাজলো না। তার এক প্রিয় শিষ্য ছিল, যিনি অন্তরঙ্গ শিষ্য, তিনি বললেন, গুরুদেব, তার পার্থিব শরীরে প্রকার থাকবে, আপনারা কেউ হাত দেবেন না। দরজা বন্ধ করে গুরুদেবের কাছে বসে গেলেন, ধ্যানস্থ হয়ে বসে গেলেন, কোথায় গিয়ে আটকে আছেন দেখার জন্য। শক্তি ছিল তাদের কাছে। দেখেন তো, আশ্রমের সামনে একটি আম গাছ আছে, সেই আম গাছে একটা সুন্দর আম পেকে আছে। ওই আমটি তার অন্তিম সময়ে খাওয়ার ইচ্ছা ছিল। এখানে দেহ ছেড়েছে কি ওই আমের ভেতরে পোকা হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলেন, এসে বললেন, এই গাছে আমটি আছে, তুলে নিয়ে এসো। নিয়ে এলেন, ঠাকুরের কাছে ভোগ লাগাও। ঠাকুরের কাছে ভোগ লাগানো হয়েছে, অমানিয়া করে তো ভোগ লাগাবে, আর অমানিয়া করে ভোগ লাগানো মাত্রই তো পোকাটি তো চলে যাবে। যেমনই গোবিন্দের কাছে ভোগ লাগানো হয়েছে, ঢং ঢং করে ঘন্টা বাজা আরম্ভ হয়ে গেছে। অর্থাৎ জীবের চিত্ত যদি কোনো বিষয়ের সঙ্গে আসক্ত, ব্যক্তি না, কোনো বিষয়ে যদি আটকে থাকে, ও ওইখানে বাধা পড়ে যাবে। যে কোনো ব্যক্তির প্রতি কেবল না। প্রেম এমন একটি বস্তু, কাম থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত, আর কাম প্রেমের সম্পূর্ণ বিপরীত। ভগবত চরণে ওই মনটিকে সমর্পিত করলে ওটি প্রেম নামে অভিহিত হয়ে যায়। ওই মনটি সাংসারিক জগতে দিয়ে দিলে কাম নামে অভিহিত হয়ে যায়। দেখো, একই বস্তু কিন্তু, তাই না? একই অগ্নি উনুনে দিলে রন্ধন হচ্ছে, এই আগুনটি রন্ধনশালায় জ্বলছে। আর সেই আগুন যখন ঘরে লেগে যায়, জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দেয়। সেই আগুনের দ্বারা আমাদের উদর পোষণ হচ্ছে, জীবন ধারণ হচ্ছে, ওই আগুন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দিচ্ছে। কেবলমাত্র সদুপযোগ আর দুরুপযোগ। আমি তাকে উপযোগ কোথায় করছি, প্রয়োগ কোথায়, ইতি উদ্দেশ্য অভিধেয় লক্ষ্য। এই জন্য এখানে বারবার বলছে যে এই তো কহিল সম্বন্ধ তত্ত্বের বিচার, বেদ শাস্ত্রে উপদেশ, কৃষ্ণ একসার। কে বলে সম্বন্ধ হলো কৃষ্ণ, আর অভিধেয় এ হলো কৃষ্ণ ভক্তি। কারণ কৃষ্ণ ভক্তি না হলে আমি কৃষ্ণকে পাবো না। কৃষ্ণ প্রেম হলো প্রয়োজন তত্ত্ব, প্রয়োজনীয় বস্তু। তো কৃষ্ণকে সম্বন্ধ কৃষ্ণ, অভিধেয় কৃষ্ণ, ভক্তি কৃষ্ণ, প্রেম প্রয়োজন। তো কৃষ্ণকে অদ্বৈ জ্ঞান তত্ত্ব কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান।
এই পদের ভেতরে প্রশ্নোত্তর একসঙ্গে আছে। অদ্বয়, অদ্বয় কাকে বলে? নদ্বয়, যার দ্বিতীয় বস্তু হয় না। এই অদ্বয় অদ্বিতীয় বস্তু কোন বস্তু? না অদ্বয় জ্ঞান, যে জ্ঞানের দ্বিতীয় হয় না। কোন জ্ঞান? অদ্বয় জ্ঞান তত্ত্ব। কোন তত্ত্ব? অদ্বয় জ্ঞান তত্ত্ব কৃষ্ণ। যে কৃষ্ণ তত্ত্ব জ্ঞানের আর দ্বিতীয় জগতে হয় না। যত দেব দেবী, যত যা কিছু সংসারে, যার কাছ থেকে সৃষ্টি, এটা তো আমরা ভালোভাবে বুঝি। অন্তত যত দেব দেবী, যত জীব সংসার, যা কিছু জগতে আছে, সবার ঈশ্বর গোবিন্দ। এটুকু বুঝি কি বুঝি না? স্বাভাবিক কথাই, আমি শাস্ত্রবাদী বুঝি না, কেবল সাধারণ আমাদের মাথার ভেতরে এইটুকু তো ঢোকে যে কালী, দুর্গা, চণ্ডী, শীতলা, কার্তিক, গণেশ, ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ, কুবের, দিকপাল, লোকপাল, যা কিছু যত দেবদেবী আছে, সবার আরাধ্য হলেন ভগবান কৃষ্ণ। এটা তো বুঝি কি বুঝি না? এটা তো বুঝতে আশা করি বাকি নাই। এর পরেও কোন বুদ্ধিতে আমরা গোবিন্দকে ছেড়ে দিয়ে এখানে ওখানে 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 মাথা ফুটাতে যাই? পাথরে মাথা করি কেন? কি জানি? তার অর্থ আমাদের, আমরা জানি কিন্তু আমার জানাটার প্রতি বিশ্বাস নাই। তাই তো না? কি মনে হয়? আমি যেটা জানি, এটা আমি জানি, কিন্তু এর প্রতি বিশ্বাস নাই। যদি বিশ্বাস থাকতো তো অন্যত্র কখনো যাব না। কারণ যখনই কৃষ্ণ বিনা অন্য ক্ষেত্রে গিয়ে আমি মন, আমি সে কালী পূজা করি, দুর্গা পুজো করি, চণ্ডী পূজা করি, যাই পূজা করি না কেন, মন তো লাগবে না। বিনা মনে পূজা হবে না? বিনা মনে পূজা হবে না? এই মন দেব না, পূজা করবো, হবে? আরে রান্না করতে গেলেও মন চাই। বিনা মনে যদি রান্না করে, লবণ বেশি পড়ে যাবে, নাহলে রস বেশি হয়ে যাবে। আর বাহানা, সুন্দর বানানো রাস্তা আছে, বলে দেখো উনুনে গ্যাস ছিল না, আর না হলে বলবে উনুন জ্বলে নাই, না হলে সময় ছিল না, না হলে জল বেশি পড়ে গেছে। লবণটা কেন বেশি হয়েছে? ওই বললো তো লবণটা দিতে, তাই বেশি পড়ে গেছে। কিন্তু আমার মন যে ওখানে ছিল না, মন গেছে যে আর কোন বৃন্দাবন, ঠিকানা কিছু নেই। 3 নাম্বার হাত বার করার খুব সুন্দর রাস্তা আছে, অজুহাত, তাই না? কিন্তু গোবিন্দের জন্য ভোগ তৈরি করতে যাই তো ওখানেও মন একটি চাই। শ্রীমদ্ ভাগবতে প্রথম স্কন্ধে প্রথম অধ্যায়ে এক শব্দে বলে দিলেন, তস্মাৎ একেন মনসা ভগবান সততাম পতি শ্রোতব্য কীর্তিতব্যশ্চ ধ্যেয় পূজ্যশ্চ নিত্যদা। এক মন হয়ে চাই ধ্যান করো, চাই পূজা করো, চাই কীর্তন করো, চাই জপ করো, চাই কিছু করো, গোবিন্দকে একটি মনই দিয়ে দাও, বাস। আর যখনই আমি কৃষ্ণ ব্যতিরেকে অন্য দেবদেবীর পূজা করতে যাব না, তখনই তো আমার মনটা দিভা হয়ে গেল না? তো মন তো ব্যভিচারী হয়ে গেল না? ঘরে পতি আছে, বাইরে আর এক পতির সঙ্গে যদি ফুসুর ফুসুর করি তো কি হবে? মন ব্যভিচারী হয়ে যাবে না? ঠিক সেই প্রকার, ঠিক ওই প্রকার কৃষ্ণ ব্যতিরেকে অন্য কোন স্থানে যদি মন দিই, ও মান ব্যভিচারী। এই জন্য ভগবত গীতায় বললেন, ভক্তি অব্যভিচারিণী। ভক্তিরা যেন ব্যভিচারী না হয়। কি বল? ঐকান্তিক ভাবে মারে তো কৃষ্ণ, রাখে তো কৃষ্ণ, বাঁচি তো কৃষ্ণ, মরি তো কৃষ্ণ। শয়নে স্বপনে চলনে বলনে ভোজনে নিদ্রায় জাগরণে যে কোনো পরিস্থিতিতে কৃষ্ণ বিনা তৃষ্ণা ত্যাগ ইতি সম্বন্ধ, কৃষ্ণ সম্বন্ধ। তখন লক্ষ্যটা কি হবে? ঐকান্তিক কৃষ্ণ, ব্যতিরেকে আর কিছু হবে না। অতএব তিনি, তার প্রতি কেন দেব মনটা? না অদ্বয়, যার দ্বিতীয় বস্তু হয় না। তাহলে সংসার না তার মায়ার কেবল এক রূপরেখা মাত্র, তারই মায়ার রূপরেখা মাত্র। মাটি থেকে হাঁড়ি হয়, মাটি থেকে ঘট হয়, মাটি থেকে কলসি হয়, মাটি থেকে কত কিছু তৈরি হয়, মূর্তি হয়, কিন্তু এর মুখ্য বস্তু তো হলো মাটি। বাকি সবগুলা মূর্তি, কোনটি কি প্রকার, কোনটি কোন প্রকার।
কিন্তু মুখ্য বস্তু তো মাটি। সেই প্রকার সারা সংসার দেখতে পৃথক পৃথক স্বরূপ বটে, কিন্তু ওর মুখ্য বস্তু তো হলো কৃষ্ণ। কৃষ্ণ যেমন হাঁড়ি, ঘট, কলসি, মূর্তি, কোন বস্তু, ঘর দুয়ার মাটি দিয়ে তৈরি, যদি মাটি বের করে নি কোনোটার অস্তিত্ব নেই, আছে না? সেই প্রকার জগৎ থেকে যদি গোবিন্দকে বের করে নি, জগতের কোনো অস্তিত্ব নেই। চাই পিতামাতা বলি, চাই সন্তান বলি, চাই বন্ধু বান্ধব বলি, চাই रिश्तेदार বলি, ধন সম্পত্তি বলি, দোকান বাজার বলি, পুরা সংসার অল টু অল যাবতীয় কিছু দেখছি গোবিন্দকে বের করে নিলে কোনো অস্তিত্ব নাই। আজ পতি পত্নী এত প্রেম, পতি পত্নীকে না দেখে থাকতে পারে না, পত্নী পতিকে না দেখে থাকতে পারে না। আজ মাতা পিতার পুত্রের সন্তানের প্রতি এত প্রেম, তাকে ক্ষণ না দেখলে থাকতে পারে না। কিন্তু যদি গোবিন্দকে বের করে নি, বলে এটা মরা, একে ছুলে সাত স্নান করতে হবে, আগে নিয়ে পুড়িয়ে আয়, তারপরে ঘর দেবো, তারপরে খাবো। কি লাভ হলো? তোমার প্রেম কার প্রতি ছিল? শরীরের প্রতি ছিল না গোবিন্দের প্রতি ছিল? কোনটার প্রতি ছিল? গোবিন্দের প্রতি ভুল করিও নাই। থাকতো যদি, তাহলে আমি গোবিন্দকেই প্রেম করতাম, শরীর চলে যাওয়ার পরে কাঁদতাম না। যে প্রেমটা ছিল শরীরের প্রতি ছিল, শরীর চলে গেছে, যে কারণে কাঁদতে আছে। আর যদি গোবিন্দের প্রতি প্রেম প্রশ্ন ওঠে, শরীর মরে যায়, গোবিন্দ তো মরে না, আত্মা তো মরে না। সন্ধ্যা এদিকে গেটে বসতে হবে না, এদিকে আমাকে কথা বলানোর জন্য বাধ্য করো না। ভেতরে সব সরে সরে বসো, যাও যাও, সরে সরে বসে যাও। স্বভাব নৈব মুচ্যতে, স্বভাব নৈব মুচ্যতে, যদি মুচ্যতে টিকে টিকে, স্বভাব কখনো যাবে না, সে আসবে গেটের কাছে বসে যাবে, বাস। আমাদের এইটুকু যদি ব্রেনে তৈরি হয়ে যায় যে আমার দ্বারা যেন কারো অসুবিধা না হয়, ওটাই বৈষ্ণবতা। যতক্ষণ এই বুদ্ধি না আসবে যে আমার দ্বারা যেন কারো অসুবিধা না হয়, জানতে হবে বৈষ্ণবতা আসেনি। রাস্তায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে দেবে, আমাকে খেয়াল করতে হবে আমার পরেও আরো দুজন লোক আসতে পারে। যদি এটি বুদ্ধিতে থাকে তো ও ঠিক রাস্তা ক্লিয়ার করে রাখবে। কিন্তু আমাদের, আমি আমারটা দেখছি, সামনেওয়ালা দেখছি না। পাঠে বসো, সামনে না, সবসময় সামনে বসো, কিন্তু রাস্তা ক্লিয়ার রেখে বসো, সবাই যেন আসতে পারে, যেন মাঝখানে কথা বলতে না হয়। তো এখানে কি হলো না, অদ্বয় বস্তু কোনটি? কৃষ্ণ। ভরতজি মহারাজ বলছিলেন জড় ভরত, রামচন্দ্রের ভ্রাতা ভরত না, জড় ভরত। রাজা রঘুগণ কি বলছেন, রঘুগণ আমার এই শরীরটা পাঞ্চভৌতিক, ক্ষিতি অব তেজ মরুদ বিয়ম্বিত তৈরি। আমার কাঁধে আছে পালকি, সেটাও পাঞ্চভৌতিক। তার ভেতরে তুমি বসে আছো, তোমার শরীরটাও পাঞ্চভৌতিক। বলো তো ভার কাকে লাগবে? যদি মনে করো আমাকে ভার লাগবে, আমার শরীরটা তো মৃত। কারণ আমাদের যখন জন্ম হয়েছে, মৃত্যুদেবী তখনই জন্ম হয়েছে। মৃত্যুর জন্ম বতাম রাজন দেহেন সহজায়তে অদ্যবাপ্ত স্বতন্ত্রে বা মৃত্যুর বৈ প্রাণী নাম ধ্রুব। যখনই আমাদের জন্ম হয়েছে, আমাদের সঙ্গে মৃত্যুদেবীরও জন্ম হয়েছে। আজ হোক, 1 বছর পরে হোক, 100 বছর পরে হোক, আমাদের মৃত্যু সুনিশ্চিত। যখন আমাদের ছোটবেলায় যে শরীরটা ছিল, সেই শরীরটা চলে গেছে। কোথায় গেছে? মরে গেছে। প্রতি শ্বাস যখন বেরিয়ে যাচ্ছে, শরীরের মৃত্যু হচ্ছে। শ্বাস প্রবেশ করছে, শরীর জীবিত হয়ে উঠছে। প্রতি শ্বাসে শ্বাসে শরীর বৃদ্ধি পাচ্ছে। অতএব শরীরের সঙ্গে মৃত্যুদেবীর জন্ম হয়েছে। তাই তুমি যে শরীরের কথা বলতে আছো, তাকে দণ্ড দেবে কে? ভরতজি বলছেন ওটা তো মৃত শরীর। আর আমাকে যদি দণ্ড দেবে বলো, আমি তো নিত্য মুক্ত সত্য অচ্ছেদ্য অবেদ্য অক্লেদ্য অশ্বস্য নিত্য সর্বগত সনাতন আত্মা। আর আমার পরিচয় হলো আমি কৃষ্ণ দাস। আমার মৃত্যু নেই, তুমি আমাকে পাবে কোথায়? শরীরের জন্ম আছে, শরীরের 6টি অবস্থা আছে,
জয়তে বর্ধতে অস্তি বিপর্ণমতে অপক্ষীয়তে বিনশ্যতি। জয়তে শরীর জন্ম নেয়, বর্ধতে ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়, অস্থি স্থিতিকরণ হয়, বিপর্ণমতে বৃদ্ধত্ব আসে, অপক্ষীয়তে ধীরে ধীরে জরাজীর্ণ হয়ে যায়, তদনন্তর বিনশ্যতি বিনাশ প্রাপ্ত হয়ে যায়। আত্মা না জন্ম নেয়, না আত্মা বড় হয়, না মোটা হয়, না পাতলা হয়, না লম্বা হয়, না বেটে হয়, না রুগ্ন হয়, না সুস্থ হয়, না সুন্দর হয়, না কুরূপ হয়। যথা জলের কোনো আকার আছে, জলকে গ্লাসে রাখো গ্লাসের মতো, ঘটিতে রাখো ঘটির মতো, থালাতে রাখো থালার মতো, তেমন আত্মারও কোনো আকার নাই। আত্মা মানুষ শরীরে আছে, মানুষ বলে, আত্মা পুরুষ শরীরে আছে, পুরুষ বলে, আত্মা নারী শরীরে আছে, নারী বলে, আত্মা গাছের শরীরে আছে, তাকে গাছ বলে, আত্মা পশু শরীরে আছে, পশু বলে, কুকুর শরীরে কুকুর বলে, সাপের শরীরে সাপ বলে, জলচরের শরীরে জলচর বলে, স্থলচরে স্থলচর বলে। আত্মা কোন শরীর প্রাপ্ত হয় নাই, বায়ুরূপে ঘুরে বেড়ায় তো প্রেত বলে, ভূত বলে। ওই আত্মা দেবতার শরীরে আছে, তাকে দেবতা বলে। অতএব আত্মার নিজস্ব কোনো আকার নেই। আত্মার একটি মাত্র স্বরূপ পরিচয়, স্বরূপ শব্দ হলো পরিচয়। জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস। যদি জীব কৃষ্ণ থেকে সৃষ্টি, তো কার দাস হবে? কৃষ্ণেরই দাস হবে, মায়ার দাস তো হবেই না। যদি কৃষ্ণ থেকে সৃষ্টি, তো পূজা কার করবে? কৃষ্ণেরই পূজা করবে, তো অন্য জায়গায় করে কেন? কি কারণে? এই জন্য করে পুনরপি জননম পুনরপি মরণম পুনরপি জননী জঠরে শয়নম। এই যন্ত্রণা পাওয়ার জন্য, জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি, এই যন্ত্রণা পাওয়ার জন্য করে। অন্যান্য দেবদেবীর পুজো করা কৃষ্ণ ভক্তের তো পূর্ণ নিষিদ্ধ। এমনকি অন্যান্য দেবদেবীর প্রসাদ পাওয়া পর্যন্ত নিষিদ্ধ। এটা কেউ সবাই জানে না। অন্যান্য দেবদেবীর প্রসাদ পেলে চন্দ্রায়ণে প্রায়শ্চিত্ত বিধান করে দিয়েছে শাস্ত্রে। যদি ভুল করিয়ে কেউ অন্যান্য দেবদেবীর কোন বৈষ্ণব প্রসাদ পেয়ে নেয়, তাকে চন্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত বিধান করেছে শাস্ত্রে। বলে তাহলে দেবদেবীর পূজা করবে না? পেতে পারবে, অন্যান্য দেবদেবীর প্রসাদ পেতে পারবে, বিধান আছে আলাদা। বলে কেমন? ভগবানের কাছে ভোগ লাগিয়ে সেই প্রসাদ যদি যে কোনো দেবদেবীর কাছে লাগানো যায়, ওই প্রসাদ কৃষ্ণ ভক্ত পেতে পারবে। কিন্তু যদি গোবিন্দ সেবার প্রসাদ না হয়, ডাইরেক্ট কোনো দেবদেবীর প্রসাদ হয়, কদাপি পেতে পারবে না। কেন না? সমগ্র দেবদেবী হলেন কৃষ্ণ ভক্ত। আপনারা কি দেবদেবীর বিরোধী? বলে বিলকুল না। বৈষ্ণব কোন দেবদেবীর বিরুদ্ধে না। তাহলে না, সমস্ত দেবদেবী হলেন কৃষ্ণ ভক্ত, বৈষ্ণব সবাই। দেবদেবীগণ অর্থাৎ যারা বৈষ্ণব, তারা কৃষ্ণ প্রসাদ ছাড়া কোনো বস্তু মুখে দেয় না। তো দেবদেবীগণ কি করে কৃষ্ণ প্রসাদ ছাড়া ভোগ লাগাবে? তাই তারাও মুখে দেয় না। কেন দেয় না? না, ভগবানের কাছে যখন ভোগ লাগে ওদের তুলসী পত্র পড়ে, ওটা বিষ্ণু নৈবেদ্য হয়ে যায়। আর মায়ের যে কোনো দেবদেবীর কাছে ভোগ লাগে তুলসী পাতা দেয় না, এবং ভগবানের কাছে নিবেদন হয় না। আর যে বস্তু গোবিন্দের কাছে নিবেদন হয় না, সে বস্তু মাকে দিলে মা কখনো স্বীকার করবে না, কারণ মা তো পরম বৈষ্ণবী, ভোলেনাথ পরম বৈষ্ণব। তাহলে ওটি কে খায়? না তার যে চেড়ি চামুন্ডা আছে না, ভূতনি পেতনি ডাকিনি শাকিনি যোগিনী, এরা খেয়ে যায়। তা বৈষ্ণব কি ভূত প্রেতের উচ্ছিষ্ট খাবে না? যে কারণে ওই ভোগ বৈষ্ণবগণ গ্রহণ করে না। এর প্রমাণ স্বরূপ বলছি, বিনা প্রমাণে কোনো কথা বলবো না। এমনি তো বৈষ্ণবগণ দেবদেবীর প্রসাদ ভক্ষণ করে না, কিন্তু জগন্নাথ মন্দিরে ভোগ লাগার পরে সেই প্রসাদ মাতা বিমলা দেবী, মা দুর্গা, তার কাছে ভোগ লাগে, তারপরে মহাপ্রসাদ হয়, তারপরে সারা জগৎ পায়। স্বয়ং মহাপ্রভু ওই মহাপ্রসাদ পেয়েছে। এই জন্য এই প্রমাণ হয়ে গেছে এখানে কি মা দুর্গাও স্বয়ং ভগবানের উচ্ছিষ্ট পাওয়ার নিমিত্ত লালায়িত।
এর বিশেষ কারণ ছিল। কোন সময়ে দেবর্ষি নারদ বৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণের কাছে গেছেন, বলছেন প্রভু আপনি নিত্য ভোগ লাগান আর প্রসাদ মা লক্ষ্মী নিয়ে চলে যান ভোজনের শেষে, আমাদের ভাগ্যে তো জোটেই না। নারায়ণ বলছেন নারদ, যখন আমি ভোজনে বসবো না তুমি মাঝখানে চলে এসো, আমি একটু দিয়ে দেব, কারণ যেমনই ভোজন শেষ হবে তোমার মা তো নিয়ে চলে যাবে, দেবে না, কারণ ওই ভোজনের প্রসাদে তো মা লক্ষ্মীর পূর্ণ অধিকার, কাউকে তিনি দেবে না। তো একদিন নারদজি পৌঁছে গেছেন, স্বয়ং ভগবান নারায়ণ নিজে উচ্ছিষ্ট প্রসাদ নারদজিকে দিয়ে দিয়েছে। নারদজি প্রসাদ নিয়ে চিন্তা করছেন একা একা পাবো, কাকে দেব? তো পরম বৈষ্ণব হলেন স্বয়ং ভোলেনাথ, ভোলেনাথকে নিয়ে দিই। তাই তিনি দৌড়ে দৌড়ে চলে এসেছেন কৈলাসে। ভগবান ভোলেনাথ যেমনই মহাপ্রসাদ পেয়েছেন, আনন্দে নারদজি আর ভোলেনাথ দুজনে মিলে প্রসাদ পেয়ে দিগম্বর হয়ে নৃত্য করছেন, নাচতে আছে। প্রসাদের সুগন্ধে সম্পূর্ণ কৈলাস পুরি ভরে গেছে। মাতা মা দুর্গা পার্বতী দৌড়ে চলে এসেছেন, প্রভু এত সুগন্ধ কোথা থেকে আসছে? নয় বৈকুণ্ঠ থেকে প্রসাদ নিয়ে এলো না নারদ, তাই দুজনে পেয়ে আনন্দে নৃত্য করছে। কি তুমি না আমাকে প্রেম করো, খাক প্রেম করো? বৈকুণ্ঠনাথের প্রসাদ এলো আর নিজে নিজে পেয়ে নিলে, আমাকে এক রঞ্চও দিলে না। মা দুর্গা রাগ করে চলে গেলেন তপস্যা করতে কৈলাস ছেড়ে। বহুকাল পর্যন্ত ভগবান বিষ্ণু আরাধনা করলেন, ভগবান বিষ্ণু দর্শন দিলেন বৈকুণ্ঠাধিপতি এবং বললেন, হে দেবী চিন্তা করো না, আমি যখন জগন্নাথ রূপে শ্রীধাম পুরীতে প্রকটিত হব, তুমি ওখানে বিমলা রূপে থাকবে। আমার কাছে নিত্য ভোগ লাগলে সেই প্রসাদ তোমার কাছে লাগবে, তারপরে মহাপ্রসাদ রূপে সারা জগৎ গ্রহণ করবে। তাই ওই বরদান অনুসারে আজও বিমলা মাতার কাছে ভোগ লাগে এবং সারা জগৎ মহাপ্রসাদ রূপে গ্রহণ করে। বৈষ্ণবগণ দেবদেবীর বিরোধী না, নিয়মের বিরোধী। সংসার যে নিয়মে চলছে ওই নিয়মটা ঠিক না, এই নিয়মের বিরোধী। শাস্ত্রগত নিয়মের বিরুদ্ধে না, অনিয়মের বিরোধী, শাস্ত্রগত নিয়মের পক্ষে বিরোধী নয় তারা। অতএব স্বয়ং ভগবান যিনি কৃষ্ণ, বাকি যত আছে সব তার দাস, সব তার ভক্ত। অতএব ভজন যদি করতে হয় কেবল কৃষ্ণের ভজন করো। একটি কথা বিচার করে দেখো, একটি বটগাছ বিশাল এরিয়া জুড়ে হয়, কিন্তু যদি গাছের গোড়ায় জল ঢেলে দিই না, পাতা পল্লব ডালপালা সব প্রাপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু পাতায় পাতায় যদি জল ঢালতে আরম্ভ করি, কলসি কলসি শেষ হয়ে যায়, গাছের গোড়ায় পৌঁছাবে না, যাবে। সেই প্রকার সমস্ত জীবকুল, দেবতা কুল, সংসারে যত আছে সবার ভেতরে গোবিন্দ আছে। যদি এক গোবিন্দের পুজো করি, কালী, দুর্গা, চণ্ডী, শীতলা, কার্তিক, যত প্রকার দেবদেবী, অনন্ত দেবদেবী আছে, সবার ঋষি মণ্ডলী, সমস্ত জীবকুল সবার পূজা হয়ে যায়। এক কৃষ্ণে নম বলে একটি তুলসী পত্র গোবিন্দের চরণে দিয়ে দিই। যদি একটি নকুলদানা নিয়ে তুলসী পাতা দিয়ে যদি কৃষ্ণে নম বলে দিয়ে দিই না, একটি ফুল দিয়ে দিই, তো অনন্ত জগৎ পূজা হয়ে যায়, এতটুকু বাকি থাকে না। আর যদি একটি একটি দেবদেবী পুজো করতে করতে যাই না, সারা জগৎ পুজো করলেও গোবিন্দের পূজা হবে না, কারণ গোবিন্দ সবার ভেতরে আছে, সবাই গোবিন্দের ভেতরে নাই। তত্ত্বগত অনুসার জগতের জগৎ গোবিন্দের ভেতরে, গোবিন্দ জগতের ভেতরে, ও প্রশ্ন আলাদা। কিন্তু প্রাণ স্বরূপে গোবিন্দ সবার ভেতরে আছেন, কোন দেবদেবী প্রাণ স্বরূপে কারো ভেতরে নেই। এক ব্যক্তির শরীর থেকে যদি গোবিন্দকে বের করে নিই আর সমস্ত দেবদেবীকে যদি তার ভেতরে প্রবেশ করিয়ে দিই, বাঁচবে ওই ব্যক্তিটা? ভুল করেও বাঁচবে না, কারণ পরমাত্মা আছে তো শরীর বেঁচে আছে, সব দেবদেবীরও নিবাস আছে। পরমাত্মা বেরিয়ে যাবে তো দেবদেবী থেকেও কিচ্ছু করতে পারবে না।
এই জন্য এখানে বললেন অদ্বয় জ্ঞান দত্ত কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান, কিন্তু ইনি নিজ স্বরূপে বিদ্যমান। যত দেবদেবী সমস্ত শক্তি উনার কাছ থেকে প্রাপ্তি হয়, যথা সূর্যের কাছ থেকে চন্দ্রমা প্রকাশ নিয়ে জগতে প্রকাশিত হয়। আজ ভগবান আমাদের ভিতরে চিৎকণ সত্তাকে কিঞ্চিত পরিমাণে বিন্দু পরিমাণে রেখেছেন বলে আমাদের চেতনা আছে, আমরা কথা বলছি। উনি যদি সব সরিয়ে নেয়, আমাদের ভিতরে চেতনা কোথা থেকে থাকবে? উনি যদি মনে করে সব সরিয়ে নেবে, তো আমাদের চেতনা থাকবে কোথা থেকে? অতএব কৃষ্ণ বিনা কোন বস্তুর স্থিতি নেই, আর কৃষ্ণ নিজ স্বরূপে বিদ্যমান, কারো কাছ থেকে ধার করা শক্তিকে নিতে হয় না। স্বাংশ বিভিন্নাংশ রূপে হইয়া বিস্তার, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বৈকুণ্ঠে করেন বিহার। যিনি স্ব অংশ, নিজ অংশেতে জগতে বিচরণ করেন, নিজ স্থিতি। এই জগতে স্বাংশ স্ব অংশে তিনি অবতার গ্রহণ করেন, আর বিভিন্নাংশ রূপে জীব প্রকটিত হয়। যেমন অগ্নি এবং অগ্নির স্ফুলিঙ্গ। অগ্নির স্ফুলিঙ্গ অগ্নি, কিন্তু অগ্নি বৃহৎ বস্তু আর স্ফুলিঙ্গ অণু। অণু যদি বৃহৎ হতে চায়, তাকে বৃহৎ অগ্নির সঙ্গে মিশতে হবে, অন্যথা স্ফুলিঙ্গ চিৎকণ অণু। এই প্রকার জীব অণু চৈতন্য ভগবান থেকে আসছে বটে, কিন্তু বিভিন্ন মায়ার মাধ্যমে তার সৃষ্টি। আর ব্রহ্মবস্তু বৃহৎ বস্তু, ব্রহ্মবস্তু বৃহৎ বস্তু, বিভু বস্তু, যার কোনো সীমা নেই, আদি নেই, মধ্য নেই, অন্ত নেই, অপরিসীম। জীব পরতত্ত্ব পরাধীন, ব্রহ্ম স্বাধীন, স্বরাট। অতএব স্বাংশ স্ব অংশ, আর বিভিন্নাংশ বিভিন্ন অংশ। যেটি ভগবান থেকে ডাইরেক্ট সৃষ্টি হচ্ছে, যেমন অবতার আদি, মৎস্য, কুর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, ভগবান ডাইরেক্ট। আর বিভিন্নাংশ ভগবান মায়াদেবীর মাধ্যমে যে জীবকুলকে সৃষ্টি করছেন, এ হলো বিভিন্নাংশ। স্বাংশ বিভিন্নাংশ রূপে হইয়া বিস্তার, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বৈকুণ্ঠে করেন বিহার। বৈকুণ্ঠ কয়টি আছে? অনন্ত বৈকুণ্ঠ আর অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড। অনন্ত শব্দের দুইটি অর্থ হয়। অনন্ত শব্দের অর্থ কি প্রকার হয়? দুই অর্থে ব্যবহার হয় বিশেষভাবে। প্রথম একটি অর্থ হলো যার অন্ত নাই, ইতি অনন্ত। কিন্তু ব্যবহার কোথায় কোথায় হয়? এক সংখ্যাবাচক অর্থে, আর এক সীমাবাচক অর্থে। মাপি কত বড়, এর কোন সীমা নেই। সমুদ্র কত বড়, সীমা নেই, অনন্ত। সেই প্রকার কালবাচিক অর্থেও ব্যবহার হয়। ভগবানের সৃষ্টি কবে? সময়, সময়েও ব্যবহার হয়। কেবল দ্বি অর্থে না, বহু অর্থে ব্যবহার হয়। একাধিক হলে তো বহু হয়েই যায়। অনন্তকাল, অনন্তকাল ধরে অনন্ত ভগবান অনন্তকাল ধরে অনন্ত মুখে অনন্ত ভগবানের অনন্ত গুণগাথাকে অনন্ত প্রকারে বর্ণন করে যার অন্ত পান নাই, তাই তার নাম অনন্ত। সবটাই কিন্তু অনন্ত। ভগবানও অনন্ত, মুখারবিন্দও অনন্ত, গুণগাথাও অনন্ত, অনন্ত প্রকারেও বর্ণন করেছেন, কিন্তু অন্ত পান নাই, তাই তার নাম অনন্ত। সংখ্যাবাচিক অর্থেও
অনন্ত কত সংখ্যা না অনন্ত অনন্ত, যে বস্তুর অন্ত নাই ইতি অনন্ত ন অন্ত। তাই অনন্ত বৈকুণ্ঠ ব্রহ্মাণ্ড করেন বিহার, এখানেও বহু ব্রহ্মাণ্ড বহু বৈকুণ্ঠ অনন্ত। स्वांश विस्तार की प्रकार ना स्वांश विस्तार चतुर्व्यूह अवतारगण। चतुर्व्यूह काके बोले? भगवानेर अंग थेके चतुर्व्यूह सृष्टि, जेमन बैकुंठेर चतुर्व्यूह वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध चार जन, एके चतुर्व्यूह बला हय। इनारा चारजन भगवानेर चतुर्दिके थाकेन। चतुर्व्यूह एवं अवतारगण विविध प्रकार मत्स्य कूर्म बराह नृसिंह जत प्रकार अवतार आছেন 24 अवतार आदि, ये समस्त भगवानेर अंश। और विभिन्नांश ना विभिन्नांश जीव तार शक्तिते गणन। এই विभिन्नांश জীব সৃষ্টি কি করে হলো? स्वांश तो डायरेक्ट भगवान থেকে সৃষ্টি হলো, और विभिन्नांश सृष्टि की करे हलो ना भगवान कारणार नबसाई विष्णु, जिनी तार त्रिनेत्र थेके एकटी इच्छा शक्तिर माध्यमे कारण सागरेर बाइरे सत्य रज तम त्रिगुणात्मिका माया के मा दुर्गा के सृष्टि करलेन। एजन्य जगत प्रसविनी जगद्धात्री जगतमाता जगदम्बा माँ महामाया दुर्गा, जिनी सत्य रजतम त्रिगुणात्मिका, इनार मध्य भगवान कारणार नबसाई विष्णु दुटी शक्ति के आधान करलेन, एकटी जीव शक्ति एकटी परमात्मा शक्ति। माया देवी खुबित हलो, जेखान थेके सृष्टि हलो महत्तत्व, महत्तत्वेर तीनटी भेद हलो सत्य रज तम सात्विक राजसिक तामसिक। तामसिक दुभागे भाग हलो स्थूल एवं सूक्ष्म। এই স্থূল सूक्ष्म पांच पांच भागे भाग हलो क्षिति अप तेज मरुद व्योम शब्द स्पर्श रूप रस गंध। रजও দুই ভাগে ভাগ হলো, এক ভাগে হলো 10টি ইন্দ্রিয়, এক ভাগে বুদ্ধি। সত্যও দুই ভাগে ভাগ হলো, একদিকে 10টি ইন্দ্রিয়ের দেবতা এবং একদিকে মন। ये समस्त वस्तु मिलिए 25टी प्रकृति हलो। 25 प्रकृति कार काछ थेके एलो ना त्रिगुणात्मिका मा महामाया थेके। मा महामाया प्रकृति, सेखान थेके जा सृष्टि हलो तादेरो बला हलो प्रकृति। 25 प्रकारेर प्रकृति। 25टी वस्तु के मटेरियल के निये स्वयं भगवान विष्णु मा महामायार माध्यमे अंड तैरी करे। এদিকে কুমোর আছে, কুমোর ধূপবাতি আছে নাকি? কুমোর আছে, কুমোর এদিকে আছে যে হাঁড়ি তৈরি করে, হাঁড়ি কলসি তৈরি করে না আছে। দেখি তো ওদিকে খুব ওই মালসাগুলা বিক্রি হয়, কত কিছু। যদি না থাকে তো কোথায় বিক্রি আমি করতে কোনদিন ওদের হাঁড়ি কলসি তৈরি করতে দেখেছে? কি করে ওরা? চাকা प्रथमे चाकार ऊपर तो किछु राखे मने है, सीमेंट बाली टाली राखे, माटी राखे, सीमेंट बाली तो राखे ना। तो माटी निये एसे कि करे एक कादा तैरी करे, कादा करार परे चाकार ऊपर राखे, एरपरे चाकाटिके घुराय, तारपरे हाथ दिए सुंदर करे घट कलसी आदि सब किछु विश्वकर्मा सब तैरी करे। कलसी आदि तैरी करार परे पुड़िए फेले एवं बाजारे बिक्री करे, तखन कि चाकार दरकार हय? ताहले कुमार निजे हाथे करे घट कलसी बानिয়েছে এটা সত্য, কিন্তু বিনা চক্রতে কি বানিয়েছে? তৈরি করেছে, চক্রের মাধ্যমে তৈরি করেছে। সংসারকে ভগবান সৃষ্টি করেছেন এ সত্য, কিন্তু মায়ার মাধ্যমে সৃষ্টি করেছে। মাঝখানে মায়া হলো চক্র, ভগবান হলো কুমোর, সংসার হলো ঘট হাঁড়ি কলসি, আর চক্র হলো মায়া।
যেমন সংসারকে ঘটকে হাঁড়িকে তৈরি করার পরে চক্রের আর প্রয়োজন হয় না, একদিকে রেখে দেওয়া হয়, আবার যখন তৈরি হবে আবার লাগবে। সেই প্রকার সংসার সৃষ্টি করার পরে মায়াদেবী পাশে আছে। ডাইরেক্ট সংসারের সঙ্গে গোবিন্দের সঙ্গে সম্বন্ধ। অতএব মায়াদেবী রহে কারণার নব বাইরে, কারণ সমুদ্রে মায়া প্রবেশিতে নারী। মায়াদেবী ত্রিগুণাত্মিকা মায়া এই বৈকুণ্ঠের কারণ সাগরের বাইরে থাকে, ভেতরে প্রবেশ করতে পারে না। কেন পারে না? না কৃষ্ণ সূর্য সম, মায়া হয় অন্ধকার, যাহা কৃষ্ণ তাহা নাহি মায়ার অধিকার। যে কৃষ্ণ ভজন করবে মায়া তাকে ছেড়ে ছেড়ে দূরে যাবে। যেমন ঘরে প্রদীপ জ্বালিয়ে, অন্ধকার ঘরে প্রদীপ জ্বালিয়ে দিলে অন্ধকার কোথায় যায়? বিলকুল না, ও প্রদীপের তলায় চলে যায়। একটা ঘরে আলো জ্বালিয়ে দাও, অন্ধকারটা ওর তলায় চলে যায়। ঠিক সেই প্রকার যে ব্যক্তি কৃষ্ণ ভজন করবে মায়া তার শরণাগত হয়ে যায়, গ্রাস করতে পারে না। ঠিক ঠিক যদি করে আর ত্রুটি দেখে তো ও উপরে হাবি হয়ে যায়। প্রমাণ স্বরূপ ধ্রুবজি মহারাজ ভগবানের ভজন করলো, মৃত্যুদেবী ছুতেও পারলো না, সামনে হাত জুড়ে বলছে, হে ধ্রুব, তুমি আমার মাথায় চরণ দিয়ে চলে যাও, তোমার আশীর্বাদটাও পেয়ে যাব আর সৃষ্টির নিয়মটাও রক্ষা হয়ে যাবে। তুমি আমাকে ছুঁয়ে তো কমসে কম গেছো, মৃত্যুঞ্জয় হয়ে গেছে। ডাইরেক্ট যে অবতার ভগবান থেকে আসে মায়াদেবীর মাধ্যমে আসে না। রাম, কৃষ্ণ, নৃসিংহ, বরাহ, কূর্ম, মৎস্য, যত যত অবতার হয় ডাইরেক্ট ভগবান থেকে আসে, এরা মায়াদেবীর মাধ্যমে জন্ম হয় না। তাই এরা হলো স্ব অংশ স্বাংশ। আর যারা মায়ার মাধ্যমে সৃষ্টি হয়ে আসছে, যথা সম্পূর্ণ সংসার জীবকুল, আমরা সবাই আমরা বিভিন্নাংশ। তাহলে বিভিন্নাংশ জীব কি প্রকার? না বিভিন্নাংশ জীব তার শক্তিতে গণন। বিভিন্নাংশ জীব কেবল ভগবানের কণাতি কণিকা শক্তি, অনুশক্তি। এই বিভিন্নাংশ জীব দুই তো প্রকার। অবতার চলে গেল, সংসার চলে এলো এখন। এই বিভিন্নাংশ জীব দুই তো প্রকার, এক নিত্য মুক্ত, এক নিত্য সংসার। এরা দুই প্রকার, এক নিত্য মুক্ত জীব আর এক নিত্য সংসার জীব। নিত্য মুক্ত নিত্য কৃষ্ণ চরণে উন্মুখ, যারা নিত্য ভজনশীল, এক নিত্য মুক্ত জীব, তারা প্রতিনিয়ত ভগবানের ভজনে, প্রতি পদক্ষেপে কৃষ্ণ ভজন ছাড়া ওদের সামনে কিচ্ছু নেই। কি করে করবে? প্রতি মুহূর্তে ভগবানের ভজন করা যায়? প্রতি ক্ষণে ক্ষণে প্রতি মুহূর্তে ভগবানের ভজন করা যায়? বলে বিলকুল করা যায়। বুঝতে হবে কি করে ভগবানের ভজনটি করবে, এটিকে বুঝতে হবে কেবলমাত্র। দেখো, আমি যদি ভগবানের ভজন নাও করি, তাও বাজার হাট করছি, খাওয়া দাওয়া করছি না, করছি না, রোজগারও করছি। যেমন সংসার চলছে তেমন ভাবেই চলছে, আমি যদি ভজন নাও করি। আর যদি ভজন করি, যেমনটি চলছে তেমনটি চলবে, কোনো বস্তু বেশি বেড়েও যাবে না, কমেও যাবে না। হ্যাঁ, একটি বস্তু কম বেশি হবে। যদি ভগবানের ভজন না করি, তাহলে ঘরে 7টি আচারের দোকান খুলে যাবে। অনাচার, ব্যভিচার, পাপাচার, দুরাচার, ভ্রষ্টাচার, কদাচার, অত্যাচার, এই 7টি আচারের দোকান খুলে যাবে। আর যে ব্যক্তি নিত্য নিয়মিত ভগবানের ভজনের জন্য প্রবেশ করে যাবে ভজন রাজ্যে, এই 7টি আচারের দোকান ও ঘর থেকে চলে যাবে। শিব একটি আচার থাকবে, সদাচার। যার জীবনে সদাচার এসেছে, এই দোকান 7টি আচারের দোকান বন্ধ হয়ে গেছে। যার জীবন থেকে সদাচার চলে গেছে, 7টি আচারের দোকান খুলে গেছে।
ও ব্যক্তি বুঝতেই পারবে না যে ওর ভেতরে কতটা অনাচার আছে, কতটা পাপাচার আছে, কতটা দুরাচার আছে। ও তো জানে আমি যা করছি ঠিক করছি, ও বোধ জ্ঞানের ভিতরে নাই, বিলকুল নাই। দেখবেন কোন কোন বাড়িতে না কুকুরকে কোলে করে নিয়ে ডানলপ গইতে শুয়ে আছে, ওকে জানে যে আমি কি করছি, এর দ্বারা আমার ঘরের আচরণ কত নষ্ট হচ্ছে। যে বাড়িতে কুকুরকে ওই প্রকার নিয়ে থাকে না, লক্ষ্মী ওই বাড়ি থাকে না, মা লক্ষ্মী ঘর ছেড়ে বিদায় হয়ে যায়, কদাপি থাকে না। বলে তাহলে যে ধন সম্পত্তি প্রচুর পরিমাণে দেখছি, ও তো পূর্বজন্মের যা কর্ম করেছিল খাচ্ছে, সামনের জন্য ভিখারি হবে, রাস্তা তৈরি করে রাখছে। আপাতত বর্তমানের জন্য যে ধনী, এই ধনীটা পূর্বজন্মের কৃতকর্মের ফল। প্রমাণ স্বরূপ বলি, ধান চাষ তো এদিকে হয় কি হয় না? ধান চাষ হয়তো তো আষাঢ় মাসে ধান বোনা হয় বা রুয়া হয়, পোতা হয়, তো ওই ধানটা কাটা হয় কখন? অমল কখন হয়? অঘ্রাণ মাসে। তো আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক, অঘ্রাণ, এই 6 মাস খায় কি? ধান তো ওখানে খেতিতে চলছে, ঘরে খাবে কি? গত বছর যে চাষটা করেছিল সেটা বর্তমান খাবে। সেই প্রকার পূর্বজন্মে যে খেতি করে রেখেছে না, চাষ করে জীবনে রেখেছে পুণ্যকর্ম, তার ফল বর্তমান ভোগ করছে। আর এখন যে কুত্তা পুষে কোলে নিয়ে চলতে আছে না, সামনের জন্মের জন্য রাস্তা খুলে রেখেছে ভিখারি হওয়ার জন্য। গোমাতাকে পালন করো, 33 কোটি দেবতা তোমার ঘরে নিবাস করবে। আর কুকুরকে নিয়ে এসে ডানলপ গইতে শোয়াও, ও ঘর ছেড়ে সব পালাবে। দ্বিতীয় আর কি হবে না, ব্যাধি জীবনেও ঘর ছাড়বে না। যত বড় বড় ব্যাধি ওই ঘরের ভেতরে ঢুকবে, কেননা অনাচার আছে। আর যেখানে অনাচার সেখানে পাপাচার, সেখানে দুরাচার, সেখানে কলহ, ঝগড়াঝাটি, গন্ডগোল, সবকিছু ওখানে ঢুকবে। ঈর্ষা, হিংসা, দেশ, ছল, কপটতা, সমস্ত বস্তু আসবে। কারণ অধর্ম যদি একটুকু রাস্তা পেয়ে যায়, ও এত বড় রাস্তা তৈরি করে নেবে ভিতরে ঢোকার জন্য। যে কারণে অনাচারকে দূরে সরাও। আর ভগবানের পূজা ভুল করেও হবে না, কারণ কুকুরের প্রতি শ্রাপ আছে। কুকুরকে স্পর্শ করার পরে 7টা স্নান করতে হয়, ছোঁয়ার পরে। ঘরে রাখা তো বহুত দূরের কথা, ছুলে 7 বার স্নান করতে হয় ডুব দিয়ে। আমরা কেউ মানতেও রাজি নাই, আমরা কেউ জানতেও রাজি নাই। শুনলে আরে এ কুকুর বিরোধী, ওই জন্য বলছে। ভাই দেখো, তুমি মানো বা না মানো, তুমি কাপড় বেঁধে নিলে রাস্তা দিয়ে কাঁটা পালিয়ে যাবে না, ও পায়ে ফুটবেই, মানি বা না মানি। জন্য শাস্ত্র কখনো মিথ্যা হয় না। তাই ভগবত ভজন যদি করতে হয়, সদাচারে আসো, ঘর থেকে অনাচারকে দূরীকরণ করো। একটি কথা জিজ্ঞাসা করো, আমরা তো দিনরাত ভগবানকে পাওয়ার জন্য চেষ্টা করছি, কিছু না কিছু করতে আছি, তাই তো? যদি ভগবান এখানে প্রকট হয়ে যায়, দিয়ে বলে একটু এদিকে আসো, একটু হালকা, বাস বাস। ভগবান যদি প্রকট হয়ে যায়, দিয়ে বলে এই তো তুমি ওকে ডাকছিলে না, আমি চলে এসেছি, নাও। কোথায় বসাবে? ঘরে জায়গা আছে? এই গদিটা ঠিক আছে তো? আচ্ছা, ঠিক। খুব মন থেকে দেখো, কিন্তু এখন নতুন কাপড়টা বিছাই দিয়েছে, কিন্তু বাস্তব যদি ধ্যান দিয়ে দেখো না, এটা পবিত্র নাই। সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে দেখো, তোমার ঘরের কোনো অংশ পবিত্র নেই। তুমি কোথায় রাখো, কোন স্থানে বসাবো, খেতে দেবো কি খেতে দেবো, কোনটা পবিত্র আছে? যদি মনে করি কোনো বস্তু দেব, কোন বস্তুটা দেব, কোনটা পবিত্র আছে? প্রত্যেকটা বস্তু, প্রত্যেকটা স্থান আমার গোবিন্দের জন্য যদি যোগ্য না হয়, কি দেব? আহার, বিহার, বিচার, বলে ঠিক আছে আমি হৃদয়ে রাখবো, আমার বিচার শুদ্ধ আছে, আমার মনটা কি শুদ্ধ আছে?
গোবিন্দকে দেওয়ার মতো। যেমন ভীষ্ম পিতামহ বলছেন, হে কেশব ইতিমতি রূপকল্পিতা তৃষ্ণা ভগবতী সাততপুঙ্গবে বিভুম্নি শশুকমুপগতে ক্বচিৎ বিহর্তুম। হে কেশব ইতিমতি উপকল্পিতা বিতৃষ্ণা বিগতা তৃষ্ণা যস্য স বিতৃষ্ণা। যার তৃষ্ণা কামনা বাসনা সম্পূর্ণ মন থেকে চলে গেছে। কার? ভীষ্ম পিতামহ। তিনি পেরেছেন বলতে, আমার মতি তোমার চরণের জন্য আমি গুছিয়ে রেখেছি। আমাদের মতি আছে? কোথায় কোথায় ভাগ হয়ে কোন কোন দিকে চলে গেছে ঠিকানা কিছু নেই, তাই না? অতএব কোন বস্তুটা আছে? এই সংসারটার রিহার্সাল ক্ষেত্র, এটা অভিনয় ক্ষেত্র না, এখানে রিহার্সাল ক্ষেত্র। এখানে যেমন যেমনটা রিহার্সাল করবে তেমন তেমনটা অভ্যাস হবে, পরের জন্মটা ওইভাবে তৈরি হবে। যথা এক ব্যক্তি আজীবন প্রসাদ ভোজী হয়ে জীবন কাটানো, নিত্য নিরন্তর মুখে প্রসাদ ছাড়া কিচ্ছু জানে না। এবার তুমি বলো, আমি আরেকটা উদাহরণ দিয়ে এটাকে আসবো। মনে করো একটি ছেলে বা একটি মেয়ে, সে ম্যাট্রিক পাস করেছে, একজন ক্লাস 4 পর্যন্ত পড়েছে, একজন বিএ পাস করেছে, একজন এমএ পাস করেছে, একজন মাস্টার ডিগ্রি করার পরে আরো কম ইঞ্জিনিয়ারিং করেছে, ডাক্তারি করেছে, কিছু কিছু। এ সবার কি এক ডিগ্রি আছে, না এক পদ প্রাপ্তি হবে? বলো, সবাই কি এক পদ প্রাপ্তি হবে? কখনো না। যোগ্যতা অনুসারে পদ প্রাপ্তি হবে। যদি যোগ্যতা অনুসারে পদ প্রাপ্তি হয়, তাহলে এই সংসারেও ওই প্রকার এক ব্যক্তি, মনে করো তোমার ঘরে মাংস খেয়ে এসেছে, মাছ খেয়ে এসেছে, মদ খেয়ে এসেছে, আর এক ব্যক্তি এসেছে সুন্দর স্নান আদি করে প্রসাদ পেয়ে একবারে সুন্দরভাবে ধুতি কুর্তা পরে এসেছে। তোমার ঠাকুর ঘরে কাকে ঢুকাবে? বলো, তোমার ঠাকুর ঘরে কাকে ঢুকাবে? মদ্যপায়ীকে, মাংসাশীকে, কাকে ঢুকাবে? বলো। তার অর্থ এটা প্রমাণিত হয়ে গেল তোমার ঠাকুর ঘরের জন্য কেবল ওই ব্যক্তিটি যোগ্য, আর বাকিগুলা অযোগ্য। কি রে মা, প্রমাণিত হলো কি হলো না? আমি শাস্ত্রের কথা বলছি না, প্র্যাকটিক্যাল কথাটা বলছি। যদি এটি হয়, এর অর্থ তো এটিও দাঁড়ায় না যে আমার ঘরের ভেতরে যাবতীয় অমেত্য বস্তু আছে গোবিন্দ সেবার বিরোধী, ভগবানের সেবার বিরোধী। অতএব আমি গোপাল এত বড় বড় মূর্তি রাখি, যদি 5 হাত করে মূর্তিও ঘরে বসায় রাখি, সে কি আমার আচার আচরণ বিচার ভাবনা চালচলন কাজকর্ম আমার ব্যবহার আমার খাদ্যদ্রব্যের দ্বারা সন্তুষ্ট আছে? আমাকে আশীর্বাদ দেবে, আমাকে বরদান দেবে, আমার ঘরে সুখ স্বচ্ছন্দ আসবে? যেটা বাস্তব বস্তুকে বোঝার চেষ্টা করো। আর যদি ভগবানের কাছ থেকে আমাকে আশীর্বাদ বরদান সুখ স্বচ্ছন্দ শান্তি সবকিছু পেতে হয়, তাহলে তাকে আগে খুশ করতে হবে। আর তাকে খুশ করার রাস্তা হলো আমাকে বিশুদ্ধিকরণ হতে হবে, শুদ্ধাচারে আসতে হবে। আর আমি যদি শুদ্ধাচারে আসি, তবে তার চরণে একটা ফুল দেওয়ার আমার যোগ্যতা আসবে। আর আমার আচার শুদ্ধ নেই, বিচার শুদ্ধ নেই, ব্যবহার শুদ্ধ নেই। যেমন খাবে অন্ন তেমন হবে মন, যেমন করবে আচার তেমন হবে ব্যবহার। আমি কৃষ্ণ, আমি কৃষ্ণের, কৃষ্ণ আমার, আমি কি করে বলবো? কি করে বলবো? জন্য উচিত সর্বদা গোবিন্দের চরণ কে সার করে সংসারকে তার চরণে সমর্পিত করে যদি ভজন করতে হয়, একটি একটি স্টেপ আগের দিকে এগোতে হবে ধীরে ধীরে। আমি হয়তো একসঙ্গে পারছি না, 16 আনা বাঁশ একসঙ্গে বেঁকে আসে না, চেষ্টা তো করতে পারি না। আর যদি চেষ্টা না করি তো কোনো জন্মে হবে না। আরে আমরা মূর্খ কেউ নই, সবাই পড়ালেখা স্কুলে সবাই পড়াশোনা করে এসেছি, কিছু না হলে ম্যাট্রিক পাস তো প্রত্যেকে করে বসে আছে। সাধারণ জিনিসগুলা বুঝতে তো আশা করি কষ্ট হবে না। বলে বুঝি সব বাবা, কি করব, মন করে না, মন মানে না। আমরা দুর্যোধনের পার্টি, দুর্যোধনের পার্টি আমরা। দুর্যোধন শ্রীকৃষ্ণ কি বলছেন জানো? হে কেশব জানামি ধর্মম নচ প্রবৃত্তির মে। জানো ধর্ম কাকে বলে আমি জানি,
আমার ইচ্ছাই হয় না, আমার প্রবৃত্তি হয় না। আর জানাম্য ধর্মম নচ নিবৃত্তির মে, অধর্ম কাকে বলে আমি জানি, আমি ছাড়তে পারি না, আমি ত্যাগ করতে পারি না। অতএব তয়া হৃষিকেশ হৃদয় স্থিতেন যথা করোষি তথা করোমি, তুমি আমার হৃদয়ে আছো গোবে কেশব, যেমনটা করাবে তেমনটা করব। কি করব? ছাড়তে পারি না, কিন্তু ছাড়তে হবে। কারণ এর পরে যদি মনুষ্য জন্ম পাবো তার কোনো গ্যারান্টি নেই। গ্যারান্টি আছে যদি তুমি কৃষ্ণ ভজন করো। বলে কি করে গ্যারান্টি আছে? না, যেমন এখানে 4 ব্যক্তি এলো, মদ্যপায়ী, মাংসাশী, মৎস্য ভোজনকারী আর প্রসাদ ভক্ষণকারী। আমি ঠাকুরের সেবা কাকে দিলাম? যে প্রসাদ সেবা করে এসছে তাকে দিলাম। ঠিক সেই প্রকার, ঠিক ওই প্রকার আমি যদি এখানে প্রসাদ সেবা করতে করতে দেহান্ত হই, পরের জন্মে কোনো বৈষ্ণব কুলে, কোনো সন্ত মহাত্মার ঘরে, কোনো ঋষিমুনির ঘরে, কোনো সৎ ব্রাহ্মণের ঘরে, কোনো বিদ্বান পণ্ডিতের ঘরে আমার জন্ম হবে। আর এখানে যদি রাত পোয়ালে কর্মণ করে চিবনো আর কত করে গিলে ফেলা, রাত পোয়ালে যদি থাকে, পরের জন্মে কোথায় জন্ম নেব? না, ওগুলা যারা খায় সেই কুলে জন্ম নেব। কেন? পশু জনে যেতে পারি আমি, ওগুলা কে কাটা খায়? কুকুর খায়, শেয়াল খায়, ওই জনিতে গিয়ে আমাকে জন্ম নিতে হতে পারে। আমি যেমনটা এখানে তৈরি করব নিজের কর্মকে, পরের জন্মটা আমার সেই প্রকার আছে। আমার সাথে কেউ যাবে না দুঃখ ভোগ করার জন্য। যদি কাউকে বলা যায় না, মারে তুই আজ থেকে কাজ কর, আমি স্বাদি ছেড়ে দে, একটু সদাচার কর, বলে কি করব জানেন বাবা, আপনার ছেলে না আমার কথা শোনে না। আচ্ছা ঠিক আছে, ছেলেকে বলো, কি করব? আপনার মেয়ে কথা শোনে না। একে অপরের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দিয়ে নিজেরই উদ্দেশ্যটাকে পূর্তি করে। বাস্তবিক নিজেদের ভিতরে আছে, ছাড়তে পারছে না। কিন্তু আমরা এটা কি বুঝি, যাকে মেরে কেটে খেয়ে যাচ্ছি, একদিন আমার ওই জন্ম হবে আর ওই প্রাণীটা আমাকে মেরে কেটে খাবে। এর প্রমাণ স্বরূপ শ্রীমদ্ ভাগবতে ৫ম স্কন্ধে নরক বর্ণনে চলে যান, ২৬ অধ্যায় বুঝতে পারবেন। এমনকি ৪র্থ স্কন্ধে প্রাচীন বরহি মহারাজের পুরঞ্জন উপাখ্যানে চলে যান, ওখানে বুঝতে পারবেন। ১,০০,০০০ পশুকে বলে দিয়েছিল প্রাচীন বরহি মহারাজ। বহু উপদেশ দেওয়ার পরে নারদ যখন নারদ দিলেন, কিন্তু যখন না মানলো, তখন চোখে দেখিয়ে দিলেন, আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখো তো। দেখে যখন কোটি কোটি লক্ষ লক্ষ পশুগণ দাঁড়িয়ে আছে, দুটি সিং নাড়াচ্ছে, ও এখানে মরলে ওখানে তাকে যন্ত্রণা দেবে, কচুকাটা করবে। এরা কারা? না, যাদেরকে তুমি বলি দিয়েছো তারা। খেজুর গাছে রস গলা কাটা হয় না, জানো এটা? কেন গলা কাটা হয়? বিলকুল না। পুরা কালে এক রাজা ছিলেন, যে রাজা লক্ষ লক্ষ বলি দিয়েছিলেন মা দুর্গার কাছে। যখন জমপুরিতে বিচার হলো, তিনি বললেন যে আমি তো মায়ের কাছে বলে দিয়েছি। মাকে ডাকো। মা দুর্গা বলছেন, পুত্র, মা কি কোনোদিন সন্তানের রক্ত পান করে? কখনো করে না। তুমি পূজা করেছিলে, ভক্তি করেছিলে, বিলকুল ঠিক আছে, তুমি এত জীব হত্যা করলে কেন করলে? তোমার জন্য? বলে বিলকুল না, তোমার নিজের ইচ্ছা পূর্তির জন্য সবাইকে মেরে কেটে খেয়েছো তুমি। এর ফল তো, এই পাপের ফল তো আমার নয়, এ তোমার। আজ ওই রাজা কোটি কোটি খেজুর গাছ হয়ে সর্বরূপে জন্ম নিচ্ছে, সবাই তার গলা কাটছে। অতএব যদি এ সমস্ত কর্মফল থেকে দূরে থাকতে হয়, রাস্তায় কাঁটা দেয়, পদ্মপুরাণে বর্ণিত আছে, রাস্তায় যে কাঁটা দেয় না, লুকিয়ে দিয়ে দেয় কাঁটা, পরের জন্মে তার পায়ে বাত ফুটকা হয়। দেখবে এত বড় চামড়া শক্ত হয়ে যাবে কাঁটার মতো, ও যত কাটা তত শেষ হবে না, পা দিলেই ফুটবে, পা দিলেই ফুটবে।
এই জন্মে যারা জুতা চুরি করে পরের জন্মে মুচি ঘরে জন্ম হয়। কি করবে? তবু কি ছাড়বে? তথাপি ছাড়বে না। এই জন্য বলবো, কর্ম না জায়তে জন্তু কর্ম নৈব বিলিয়তে সুখম দুঃখম ভয়ং ক্ষেমম কর্ম নৈব বিপদ্যতে। জীব কর্মের দ্বারা সৃষ্টি হয়, কর্মের দ্বারা মৃত্যুকে বরণ করে। সুখ দুঃখ ভয় রক্ষা প্রত্যেকটা কর্মের দ্বারা হয়। তাই নিজের কর্মকে শুধরাও, কর্মটা ঠিক ঠিক ভাবে করো। পঞ্চম স্কন্ধের 26 অধ্যায় অধ্যয়ন করো, দেখতে পাবে অনাচারের সাজা কি, জমপুরিতে কি কি সাজা দেওয়া হয়। যারা প্রাণীগণকে বধ করে খেয়ে যাচ্ছে তাদের কি সাজা হয়, যে কোনো পশু মৎস্য আদিকে মেরে কেটে খেয়ে যাচ্ছে ওদের কি সাজা হয়, পুরো খুলে ভাগবতে লেখা আছে। অতএব যদি কৃষ্ণ ভজন না করো উদ্ধারের কোনো রাস্তা নেই, আবার জন্ম হবে, আবার যন্ত্রণা পেতে হবে। আর ভগবত ভজনের প্রথম সোপান কৃষ্ণ কথা শ্রবণ। শ্রবণ করতে গেলে, ভজনে প্রবেশ করতে গেলে সদাচার জীবনের প্রথম আবশ্যক। আর আজ সদাচার করবে না, কালকে নিজের ছেলেরাই ডান্ডা ধরবে। কারণ আমি যদি বিড়ি খাই, আমার ছেলে সিগারেট খাবে, তার ছেলে ভাঙ্গাজা খাবে, মদ্যপান করবে, পরশু ডান্ডা নিয়ে পিটাবে। আগে নিজেকে শুধরাও, তাহলে পরিবার শুধরাবে, সংসার সমাজ শুধরাবে। ভগবান এই বিভিন্নাংশ জীব দুই প্রকার, এক নিত্য মুক্ত। কয়টা বাজে? বুঝে গেছি। এক নিত্য মুক্ত, এক নিত্য সংসার। নিত্য মুক্ত কি প্রকার বস্তু না, নিত্য মুক্ত নিত্য কৃষ্ণ চরণে উন্মুখ। যারা নিত্য মুক্ত তারা নিত্য নিরন্তর কৃষ্ণ কথা, কৃষ্ণ প্রসাদ, কৃষ্ণ চিন্তন, কৃষ্ণ চর্চা, সদাচারে সদা সর্বদা থাকে। আর নিত্যবদ্ধ কৃষ্ণ হইতে নিত্য বহির্মুখ, বিলকুল বিপরীত। এই জগতে দুই প্রকারই প্রাণী আছে, মনুষ্য দুই প্রকারই আছে। যারা নিত্যবদ্ধ সম্পূর্ণ কৃষ্ণ বিমুখ। একই ঘরের ভেতরে মা বাবা একাদশী ব্রত করতে আছে, যদি বহুরানী করে ফেলেছে না, তার স্বামী এসে বলছে, এই তোর আর জায়গা নেই, তুই আমার জিজ্ঞাসিলি, মাইরা ফেলাইব। চিন্তা করে দেখো কি অবস্থা, কি পরিস্থিতি। কি ঘরের ভেতরে ছেলে যাচ্ছে ভজন করতে, বাবা বলে তুই বৈষ্ণব হয়ে গেলি গা, গেছে আমার গল্লায় চলে গেছে, সব শেষ। কি লাভ হবে? বুড়া মরতে বসেছে, তাও হরি ভজন করতে রাজি না, কারণ এ কৃষ্ণ বিমুখ। লালদাস বাবাজি মহারাজ ভক্তমাল গ্রন্থে লিখছেন, উল্লুকে না দেখে জ্বলছে সূর্যের কিরণ, পেঁচাকে যদি বলো সূর্য উঠেছে চোখ খুলে দেখবে, ভুল করেও দেখবে না। বুদ্ধা গুলা বসে বসে তাস খেলছে, তাদেরকে গিয়ে বলো, আরে একটু চলো না, একটু হরিনাম শুনবে, বড় হরি ভক্তি পৌঁছে গেছে, আমার এখনো সময় হয়েছে নাকি, তাস খেলার সময় হয়ে গেছে। যত বলো, বলে প্রার্থনা করিয়া সুর মুনি যাহা কহে, ধীরে ও সে হরি ভক্তি নাই ফিরে যায়, রাজি নাই। কিন্তু না, একটু শুধরাতে হবে। যদি ওরা না পারছে তো যুবকরাই যাও, কেউ পারছে না তো মায়েরা প্রয়াস করো, তোমাদের নিজের আত্মবলকে জাগাও, কথা যেগুলি শুনতে আছে কাজে লাগাও। এ পশুর মতো খাওয়া দাওয়া ঘুমানো করে কি লাভ হবে? আহার নিদ্রা ভয়মৈথুনঞ্চ সামান্য মেতদ পশুবীন রাণাম ধর্মহি তেসং অধিক বিশেষ ধর্মে নহীনা পশুবী সমানা। আহার নিদ্রা ভয় মৈথুন এ পশুও করে, মানুষও করে, তো পার্থক্যটা কি থাকলো? রাত পোয়ালে কি খাই কি খাই কি খাই কি খাই, কিছু তো আছে, পার্টি চলতেই থাকে, চলতেই থাকে সবসময়। দেখো না, জাবর কাটতেই আছে, মুখে ভরে রেখেছে।
24 ঘন্টা এরা বাঁচার জন্য খায় না, খাওয়ার জন্য বাঁচে। আর যারা 3 বার কেবল প্রসাদ ভোজন করে তাদের খাওয়ার জন্য বাঁচা না। আমার তো কোনদিন 2 বার, কোনদিন 1 বারে চলে যায়, মরে তো যায়নি না। জিজ্ঞাসা করো, বলবে কি হয়ে যায়, মরে যাচ্ছি। নিজের ইন্দ্রিয়কে, নিজের জিহ্বাকে বশে করো। জিহ্বার লালসে ইতিউতি ধায়, কৃষ্ণদর পরায় কৃষ্ণদর পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়। জিহ্বার লালসে ইতিউতি ধায় এখানে ওখানে দৌড়াতে থাকে। কৃষ্ণ জননেন্দ্রিয় আর উদর পরায়ণ ব্যক্তি কৃষ্ণ নাহি পায়। ভুল করি হবে না। অর্থাৎ যদি হতে হয় নিজের ইন্দ্রিয়কে শাসন করো। একটি সুন্দর কাহিনী মনে পড়েছে, কেউ হাসবে না কিন্তু। এক রাজা ছিল, একটা বহুত বড় রাম ছাগল নিয়ে এসেছে। এখন রাম ছাগলটার পেট ভরানোর জন্য গোটা রাজ্যে ঢেঁড়া পিটিয়ে দিয়েছে। যে এর পেট ভরতে পারবে 10,000 স্বর্ণ মুদ্রা দেবে। সবাই যে আর রাজা বলেছে সারাদিন নিয়ে যাবে, খাওয়াবে পেট ভর্তি করে, কিন্তু যখন সন্ধ্যার সময় নিয়ে আসবে না, ওর পেট ভরেছে কিনা পরীক্ষাটা আমি নেব। যদি পেট না ভরে থাকে, যে নিয়ে যাবে সে কারাগারে যাবে। এবারে সারাদিন ধরে নিয়ে যায়, কচি কচি সুন্দর সুন্দর ঘাস ঠুসে ঠুসে খাওয়ায়, পেট হয়ে যায় টুলটুল। একবারে নিয়ে পৌঁছে, মহারাজ দেখেন আপনার ছাগলের পেট ঠুসে গেছে, নখ ঠুসকি মারলে ফেটে যাবে। বলে ঠিক আছে, আমি তো পরীক্ষা করি। রাজাও সুন্দর সুন্দর ঘাস নিয়ে রেখেছে, ছাগলের মুখে দিয়ে দেয়। আর ছাগলের তো স্বভাব, পেট ভালোই ফেটে যাক, ঘাস খাওয়া মাত্রই বল 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 করে খাওয়া আরম্ভ করে দেবে। ওর স্বভাব, ছাগল আরম্ভ করে দিচ্ছে খাওয়া। রাজা বলে, হারে তোর যদি পেট ভরে যায়, তোকে যদি আমি 1খানা রুটি অধিক দিতে খাবি? বলে না। তাহলে খাচ্ছে কেন? তার মানে এর পেট ভরে নাই, যা তুই কারাগারে যা। রাজার ছাগল পাল বিশাল হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু মানুষ কারাগারে ভরে যাচ্ছে, 1 পয়সা দিতে হয় না। কিন্তু যেই জন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর। এক কৃষ্ণ ভক্ত বলছে, ঠিক আছে মহারাজ, আপনার ছাগলের পেট আমি ভরাবো। টাকাটা বের করে আগে রাখেন, আমি দেখি তো দেবেন কি না দেবেন। বিশ্বাস তো নেই, রাজাকে ভরসা নাই। আর পারবে তো? বলে হ্যাঁ ঠিক আছে, পরীক্ষার জন্য আপনি তৈরি থাকেন। বেশি করে ঘাস নিয়ে এসে রাখেন। ও লোকটি করেছে কি, সকালে সকালে কালো কালো একবারে ওই জল্লাদের মতো কাপড় পরেছে, পুরা শরীরে কাপড় পরে, মাথায় পাগড়ি বেঁধেছে, চোখে এরকম করে চোখ লাল লাল করে ফেলেছে, দিয়ে ছাগলটিকে নিয়ে যে কচি কচি ঘাসে নিয়ে গেছে, হিতরাতে হিতরাতে টানতে টানতে নিয়ে গেছে। বলে ভক্তবৎসল ভগবান হাসলে অসুবিধা আছে। বাস্তবিকতাটাকে দেখো, এর কারণ আছে কিছু। নিয়ে সুন্দর সুন্দর কচি কচি ঘাসে বেঁধে দিয়েছে, ছোট্ট দড়ি করেছে, দৌড়ে যেতে পারবে না। আর হাতে আছে একটা পাতলা বেত, যেমনই ঘাসে মুখ লাগায় দে মার মুখের উপরে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মার খেতে খেতে মুখ ফুলে ঢোল হয়ে গেছে। না, হাসতে পারবে না, কারণ আছে। কারণ হাসলে বুঝতে পারবে না বস্তুটা কি বলছি। কোনো আমি হাসির কথা বলছি না। মার খেতে খেতে মুখ ফুলে ঢোল হয়ে গেছে, একটাও ঘাস পেটে যায় নাই। এ পাশে সুই মারলে এ পাশে চলে যাবে। সন্ধ্যার সময় এসে, সন্ধ্যার সময় এসে রাজাকে বলছে, রাজন পরীক্ষা করো। রাজা বলে, এর পেটে তো কিচ্ছু নাই। দাদি আপনার কি হয়েছে? আপনি তো পরীক্ষা নেবেন। আরে আপনি তো ঘাস দেবেন, যদি ঘাস খায় তাহলে পেট ভরে নাই, আর ঘাস যদি না খায় তাহলে পেট ভরে গেছে। এটাই তো আপনার নিয়ম। এটা তো নিজে ফাঁদে নিজে পড়ে গেছে। এখন ঘাস নিয়ে এসে দিয়েছে। ছাগল একবার ঘাসের দিকে তাকায়, একবার কালো কালো মূর্তির দিকে তাকায়। খাবে আর ঘাস।
আমাদের এই ইন্দ্রিয়গুলি হলো ছাগল। এরা অনন্ত জন্ম এই সাংসারিক জগতের উৎপটাং খাদ্য খেতে খেতে এদের এ প্রকার লোভ জন্ম হয়ে গেছে না, একে যত কিছু চেষ্টা করো, আর আমি চেষ্টা করছি তো আমি ছেড়ে দেব। এই যে ছাগল ছেড়ে দেবে, চেষ্টা করছি তো পান ছেড়ে দেবে, মরা পর্যন্ত ছাড়তে পারবে না। বলে পান, গুটকা, তামাকু, ভাং, গাঁজা, দুক্তা, মদ, তাড়ি এগুলি খেলে কি হবে জানো? এ আমার মুখের কথা না, চার পাঁচ তোমাদের পদোন্নতি হয়ে যাবে। স্বল্প কালে প্রকুরবন্তি দ্বিপদাংশ চতুষ্পদান, 4 প্রাণী হয়ে জন্ম নিতে হবে। খুব ভালো হবে, ইচ্ছা যদি থাকে তো খুব খাও, মানা নাই। কড়মড় করে চিবাও আর কত কত করে গিলে ফেলে, কোনো প্রবলেম নেই। এটা হাসির কথা নয়। আমরা অনন্ত জন্ম এইগুলি এ প্রকার আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি এগুলি খেতে 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 এদের এমন হয়ে গেছে, এর উপরে শাস্ত্রের নিয়ম দণ্ডরূপী শাসন চালাও, বেদ চালাও এর উপরে, তবে কি বসে আসবে। কি করে চালাবো না? কাম কৃষ্ণ কর্মার্পণে, ক্রোধ ভক্ত দেশি জনে, লোভ সাধু সঙ্গ হরি কথা, মোহ ইষ্ট লাভ বিনে, মদ কৃষ্ণ গুণগানে, অর্পণ করিব যথাযথা। কামনাটা কৃষ্ণ কর্মে নাই এক বিন্দু, অন্য কর্মে আছে। ক্রোধ ভক্ত বিদ্বেষী জনে, আমাদের তো স্বভাবে আছে, আমাদের থেকে বড় ভক্ত কেউ নাই, বাকি সব ভক্ত নাই, আমি কেবল একা ভক্ত। রাত বলে ডান্ডা নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ব, কিন্তু না, আমাদের 10টি ইন্দ্রিয় হলো ভক্ত বিদ্বেষী। এ ভক্তির বিদ্বেষী, এদের উপরে শাস্ত্রের ডান্ডারূপী নিয়মরূপী দণ্ড দিয়ে শাসন করো। এটি করতে নাই, এটি করতে আছে, এটি উচিত নয়, এটি উচিত। ই ক্রোধ ভক্ত বিদ্বেষী জনে, লোভ সৎসঙ্গ হরি কথা, মোহ ইষ্টবস্তু গোবিন্দ প্রাপ্তি, সংসারের প্রতি না, অর্পণ মদ কৃষ্ণ গুণগানে, মাতালের মতো নৃত্য করো, কীর্তন করো। কীর্তন করতে করলে না হাতের কম চলবে। আর এখন দেখি ব্যাংকপ্যাট বাজুক, তখন একবারে শাড়ি জড়িয়ে দিয়ে রাস্তায় নাচতে একটুও লজ্জা করে না। এটা বাস্তব। হরি গুণ কথায় নাচতে গেলে আসলে কথাগুলো তো স্পষ্ট কথা, তো খুব ছাতিতে লাগে। আর যাদের বেশি লাগে তারা উঠে পালিয়ে যায়, থাকে না। এই কারণে এই দুরুপযোগ বন্ধ করে ইন্দ্রিয়গুলিকে শাসন করে নিজের বসে আনো, আর হরি ভজনে প্রবৃত্ত হও। আর বেশি বলবো না, বেশি বললে এরপরে আর আমার কাছে কেউ আসবে না, অনেক হয়েছে, বাবা গালি দেবে, আর যাবো না। বল ভক্তবৎসল ভগবান কি জয়। আজকের কথা আমরা এখানে বিশ্রাম দিই। যাবতীয় ভুল ত্রুটি আছে সবাই মিলে এক অবোধ মূর্খ বালক মনে করে কৃপা করে ক্ষমা করে দেবেন। সর্বচরণ সঙ্গ প্রণতি অর্পণ করি। নিতাই গৌর হরি বল। জয় জয় শ্রী রাধে শ্যাম। বল ভক্তবৎসল ভগবান কি জয়। রাধে গোবিন্দ ভজ, রাধে গোবিন্দ, রাধে গোবিন্দ ভজ বৃন্দাবন চন্দ্র। রাধে 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 গোবিন্দ, রাধে গোবিন্দ ভজ বৃন্দাবন চন্দ্র। রাধে 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 গোবিন্দ,
भजो वृंदावन चंद्र राधे को श्याम सुंदर मदन मोहन वृंदावन चंद्र श्याम सुंदर मदन मोहन वृंदावन चंद्र जय जय राधा रमण रास बिहारी श्री गोकुलानंद जय 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 राधा कांत राधा विनोद श्री राधे गोविंद जय जय राधा कांत राधा विनोद श्री राधे गोविंद जय जय रासेश्वरी विनोदिनी भानुकुल चंद्र जय जय रासेश्वरी मंद तुमरा सबोले जय जय पूर्णमासी कुंडलता जय बीरा वृंद जय जय पूर्णमासी कुंडलता जय बीरा वृंद सभी मिले कर दया आमी अति मंद तुमरा আমায় কৃপা করি দাও হে যুগল চরণার বৃন্দ আমায় কৃপা করি দাও হে যুগল চরণার বৃন্দ যেন ব্যাকুল প্রাণে গাইতে পারি হা রাধে গোবিন্দ যেন আমায় কৃপা করি দাও হে যুগল চরণার বৃন্দ যেন ব্যাকুল প্রাণে গাইতে পারি হা রাধে গোবিন্দ ব্যাকুল প্রাণে গাইতে পারি হা রাধে গোবিন্দ যেন হরে কৃষ্ণ Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Radhe Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare
हृदय गौर हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। सपार सदगुरुदेव भगवान की जय। सपार श्री मधवलाल की जय। राम वृंदावन की जय। वृंदावन लाल की जय। राधा रानी की जय। जमुनी महारानी की जय। वृंदे महारानी की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति महारानी की जय। गिरिराज महाराज की जय। राधा कुंड श्याम कुंड की जय। हर नाम संकीर्तन की जय। समस्त भक्त मंडली की जय। अपन अपन श्री गुरु महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हृदय गौर हरि बोल। बोल भक्तवत्सल भगवान की।